کہ امریکہ نے بدھ کو کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر رہا ہے، جس میں اس پروگرام کا نگران سرکاری دفاعی ادارہ بھی شامل ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بلا شبہ ایک بہت بڑا دھچکا اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ OIC تو ختم ہے، امہ کی یونٹی ختم ہے، امہ اور امہ کے لوگ کسی کی جرت نہیں ہے۔ بڑی شرمناک بات ہے، بڑی شرم بات ہے۔ اگر آپ تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ اور یہ لکھتے ہیں کہ we no longer pay Pakistan the billions of dollars because they would take our money and do nothing for us۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو پیسے نہیں دے گا چونکہ یہ ہم سے پیسے تو لیتے ہیں لیکن یہ ہمارے کام نہیں کرتے۔ ایسے میں اگر ملک میں ایک طاقتور اور مضبوط فوج نہیں ہوگی تو افغانستان سے مذہبی شدت پسندی بہت تیزی سے یہاں منتقل ہوگی۔ حالات مزید خراب ہوں گے اس لیے کہ اسرائیل کا ایجنڈا تو واضح ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پابندیاں آج لگی ہیں اور اتنا بڑا الزام لگا ہے، یہ پاکستان کے بارے میں یہ تاثر جو ہے اس کو تقویت دیتا ہے کہ ہم ایک غیر ذمہ دار ریاست ہیں۔ مانا کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ لاہور، جہلم یا گجرانوالہ میں کہیں تیل کے ذخائر برآمد ہو گئے ہوں یا پھر کھیوڑا میں نمک کی کان نے سونا جھاڑنا شروع کر دیا ہو۔ بن لادن being a prime example، افغانستان being another، تو کہہ رہے ہیں افغانستان میں بھی مدد نہیں کی، بن لادن کو بھی پالتے رہے، تو اس طرح کی ٹرمپ نے ٹویٹ کیا۔ اس کے باوجود یہ سینکشنز لگنا اس چیز کا اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں جن پہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ذرا آپ ان لوگوں کا سوچیں جو داتا صاحب پر لنگر کی لائن میں لگے ملتے ہیں، لوگوں کے لیے آج بھی بجلی گیس کے بل عذاب ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جو نہ صرف معاشی بحران کا شکار ہے بلکہ بہت بڑی تعداد لوگ جو ہے بڑی غربت کی زندگی گزارے، خطے غربت سے نیچے بھی بہت سے لوگ ہیں جہاں پہ 2.5 کروڑ لوگ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا سکتے۔ آپ نے ان بیچاروں کی فکر کرنی تھی، ان کے لیے کام کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، اور آپ نے تو اپنا ہی جو بیڑا پار لگا لیا سیاستدانوں نے۔ اسمبلی کے جو مستحق، غریب، نادار اور خطے غربت سے نیچے گزارا کرنے والے اراکین اسمبلی کی تنخواہ بیٹھے بٹھائے لاکھوں روپے کر دی گئی۔ یعنی فوج اور محفوظ بارڈر کے بغیر اس ملک میں مذہبی شدت پسندی بھی آئے گی، دہشت گردی بھی آئے گی، علیحدگی پسندوں کو بھی کاروائیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ اتنی شدت کو ملک چند سال بھی برداشت نہ کر پائے گا۔ امریکہ لکھتا ہے کہ امریکہ نے بدھ کو کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر رہا ہے، جس میں اس پروگرام کا نگران سرکاری دفاعی ادارہ بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اقدامات نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 کمپنیوں پر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عائد کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر کی طرف سے یہ ایگزیکٹو آرڈر یعنی بائیڈن کی طرف سے، جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے ذرائع کو ہدف بناتے ہیں۔ پابندیوں کا ہدف بننے والے دیگر اداروں میں امریکہ میں موجود اثاثے منجمد ہو جاتے ہیں اور امریکیوں کو ان کے ساتھ لین دین اور کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے اس کی طرف سے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ امریکی کارروائی بدقسمت اور جانبدارانہ ہے اور یہ فوجی عدم توازن میں اضافے کا باعث بنے گی، جس سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ بیان میں پاکستان نے اپنے اسٹریٹجک پروگرام کو 240 ملین عوام کی جانب سے قیادت کو سونپی گئی ایک مقدس امانت قرار دیا، جس کی حرمت پر کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے کمرشل اداروں پر پابندیوں کے نفاذ پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ماضی میں کمرشل اداروں کی فہرستیں محض شبہات اور شک کی بنیاد پر بغیر کسی ثبوت کے بنائی گئیں۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اقدامات پر جو خطے کے استحکام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، امریکہ بہادر جو ہے وہ نظر ثانی کرے۔ اب ظاہری بات ہے بھارت اس سے بھی زیادہ بڑے ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے، بڑے بڑے میزائلوں کے تجربے کر رہا ہے، اس پہ امریکہ خاموش ہے، لیکن پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر اور اب سرکاری دفاعی ادارے کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے، تو آئی تھنک کہ یہ ایک امریکہ کی طرف سے جانبدارانہ اقدام ہے اور ہم سارے پاکستانی ظاہری بات ہے اسے سپورٹ نہیں کر سکتے قطعاً۔ پولیٹیکل چیزیں یہ بالکل پالیٹکس سے اسے آپ اسائڈ رکھیں، لیکن یہ ایک بہت آئی اوپنر بھی ہے نا ہمارے لیے کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ فوج اس ملک کی ضرورت ہے۔ بھارت کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ بھارت کی پشت پناہی پر ملک 2 لاکھ ہو چکا۔ بلوچ علیحدگی پسندوں کو 30 لاکھ کی کٹ ہوا سے نہیں آ رہی، جس طرح کہ وہ کٹس پہن کے جس طرح کا لیٹسٹ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ہوا سے تو نہیں آ رہا۔ ابھی بھی بھارت کی عزائم جارحانہ ہے۔ افغانستان میں استحکام قسطوں میں آتا ہے اور پھر عدم استحکام کا نزلہ پاکستان پر گرتا ہے۔ ایران کے شام، لبنان، غزہ میں اسٹیک ختم کر دیے گئے ہیں۔ آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان اور ایران میں بھی کشیدگی بڑھ سکتی ہے کیونکہ ایران کے پاس اور کوئی جگہ بچی نہیں۔ ایسے میں اگر ملک میں ایک طاقتور اور مضبوط فوج نہیں ہوگی تو افغانستان سے مذہبی شدت پسندی بہت تیزی سے یہاں منتقل ہوگی۔ ISKP طالبان سے زیادہ درست ہے۔ اگر TTP نے اسکول، مزار، بازار نہیں چھوڑے تو خود سوچیں یہ اگر آ گئے تو کیا کریں گے۔ پڑا چنار میں ایران اور طالبان کی پراکسیز نے ادم مچا رکھا ہے۔
अगर फौज मजबूत नहीं होगी तो एक इलाके की जंग तेजी से पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। चीन के अलावा एक भी बॉर्डर ऐसा नहीं जहां फौज डिप्लॉय करने की जरूरत ना हो, जहां फौज की जंगी जरूरत ना हो, जहां से मुदाखलत और दरअंदाजी का खतरा ना हो। यानी फौज और महफूज बॉर्डर के बगैर इस मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी भी आएगी, दहशतगर्दी भी आएगी, अलहदगी पसंदों को भी कार्रवाइयां करने का मौका मिलेगा। इतनी शिद्दत को मुल्क चंद साल भी बर्दाश्त ना कर पाएगा। इस मुल्क से फौज न कभी यकसर खत्म की जा सकती है, न कमजोर की जा सकती है। फौज के कमजोर होने का मतलब मुल्की दिफा कमजोर होना और इसका मतलब कौम इस्लामती कमजोर होना है। यहां तक ना फौज की जरूरत गलत है, ना फौज का मुकदमा गलत है, लेकिन फौज अवाम के सामने अपना मुकदमा यहां नहीं हारी। फौज सियासत में क्यों घुसी हुई है, फौज के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर चंद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं, इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं। देखिए मसला ये है, हम लोग तो गैर संजीदा है ना, हम शुगर लगा देते हैं। हमने लेबोरेटरी बनाई हुई है तजुर्बा करने की, इंसानों के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, साफियों के ऊपर हम लेबोरेटरी के अंदर तजुर्बे करते रहते हैं। लेकिन हमारा दुश्मन गैर संजीदा नहीं है, वो हमारी तरह शुगली नहीं है, वो हमारी तरह फनी या गोविंदे की फिल्में या राजधानी की फिल्में देखकर इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं कर देता। लेकिन जो हमारा दुश्मन है या जो बैनुल अक़वामी कुव्वत है, वो इस चीज को गैर संजीदगी से नहीं लेंगे, वो इसके ऊपर एक्शन करेंगे। और ये बड़ा खौफनाक किस्म का एक सैंक्शंस है जो कि अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं। तो ये बिल्कुल एक तमाशा है जो पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया है और उसके जो असरात है वो अब नजर आ रहे हैं। चूंकि हमारा जो दुश्मन है ना तो वो गैर संजीदा है, ना तो वो शुगली है, ना तो वो ठट्ठे लगाने वाला है, और ना ही वो इस तरह से बख्शेगा जिस तरह से बदकिस्मती से हालात को हम चला रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा का यह फैसला एक ऐसे वक्त में आया जब रवां साल अक्टूबर में महकमा तिजारत जो है अमरीका का, उसके ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत करने वाली 16 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी किया था। और इससे पहले बहुत सी चीजें जो है वो इस पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लग चुकी थी। लेकिन अब यहां पर आप ये देखें कि नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो है ये मुल्क के मारूफ दिफाई और खलाई इदारों में से एक है। इस इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान के दिफाई निजाम को मजबूत बनाना और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना है। इसका कयाम पाकिस्तान की दिफाई सनत को खुद कफील बनाना और मुल्क को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करना था। और इसमें इसने बहुत से मिसाइल्स जो है वो बनाए, जिनमें शाहीन 1, शाहीन 2, बाबर और गौरी 3 मिसाइल शामिल है। ये मिसाइल सिस्टम्स पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और अब ये जो चीजें हो रही हैं, आई पर्सनली थिंक कि अमेरिका बहादुर की तरफ से ये होना ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज है। और अमेरिका ने जो ये पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान पर, ये हमारे लिए एक बहुत, आप कह सकते हैं कि बड़ा आई ओपनर है। और इस आई ओपनर ने मुकम्मल तौर पर सूरत हाल जो है उसे तब्दील कर दिया है। क्योंकि आई थिंक कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हम फेस कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से आने वाली जो ट्रंप कैबिनेट है उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी हम देख रहे हैं। तो उस तनाजुर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाते जाते ये तोहफा देना हमें, ये किस तरफ कोई इशारा है, ये आने वाले किसी तूफान का पेश खैमा है, ये तो इन द कमिंग डेज पता चलेगा। लेकिन एक चीज है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिफाई निजाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी जो एक ताकत का तवाज़ुन है खित्ते के अंदर, वो तो नहीं ना बिगड़ सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 2 दिनों से लगातार खबरें चल रही हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको सैंक्शन किया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों जैसे ये न्यूज आई, पूरी दुनिया में रह रहे पाकिस्तानी चीखे मार मार के रो रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान की एंकर फिजा खान जो कि बोलती है मैं हूँ पाकिस्तान, वो भी चीखे मार मार के रो रही है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। और दोस्तों जिस तरीके से इस मिसाइल के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सोच है, जो कि आने वाले दिनों में वो सोच रहे थे कि गौरी मिसाइल हम लोग बनाएंगे, उस पर बड़ा घात जो है वो यहाँ पे अमेरिका ने लगाया है। पाकिस्तानी तो ये आरोप अमेरिका पे तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनका ये कहना है कि भारत भी इसमें मुलव्वस है। मतलब कि भारत के कहने पे या फिर भारत के सहयोग से ही पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो है वो यहाँ पे मतलब उस पर बैन लगाया गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों ये खबर कहाँ तक सही है कि भारत इसमें है ये तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पे ही पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो कि हथियारों के मामले में कुछ ऐसा सोच रहा था कि वो बड़ा कुछ करे, उस पर भी बहुत बड़ा झटका लगा है। और अब जो उनकी कंपनी है, बताया जा रहा है कि लगभग 4 कंपनी हैं जिस पे कि अमेरिका ने बैन लगाया है। और उसने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में हम और कंपनियां जो कि इसमें शामिल हैं उसके ऊपर भी बैन लगाएंगे। और दोस्तों 74 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकारी कंपनी के ऊपर भी बैन लगा है। मतलब समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति अमेरिका और पाकिस्तान में हो चुका है
कि अमेरिका ने सीधा सीधा प्रतिबंध जो है वो पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों पे तक लगाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इस चीज़ों में मुलव्वस है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी की सहायता कर रही है लंबी दूरी वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको बनाने में। तो दोस्तों बस आज के में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से नई वीडियो साथ, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।